السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی چینل۔ تو آج جو ہے وہ ستمگار محبوب نیرا کا ناول کا نیکسٹ پارٹ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 4 ماہ پہلے اینی ایک ریسٹورنٹ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب 4 لڑکوں کا ایک گروپ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ان میں سے ایک شاذین تھا۔ وہ لوگ ان کے سامنے والے ٹیبل پر آ کر بیٹھے اور سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ جب شاذین اور اس کے دوستوں نے اپنے ساتھ والے ٹیبل پر اینی کے گروپ کو دیکھا اور ان پر کامنٹس پاس کرنے لگے، تب شاذین کی نظر بلیک جینز کے ساتھ سفید کرتے پہنے اینی پر پڑی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں مفرل سٹائل میں لیا ہوا تھا، اپنے بالوں کی اونچی پونی کی ہوئی تھی، ساتھ ہلکے میک اپ پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اینی اور اس کے دوست بھی اپنے ساتھ بیٹھے اس گروپ کو خود پر کمنٹس پاتا دیکھا تو انہیں غصہ آ رہا تھا، مگر وہ انہیں کچھ کہہ کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے ارد گرد موجود کسی خالی ٹیبل کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن سب ٹیبل فل تھے۔ مجبوراً انہوں نے مشورہ کر کے یہاں سے قریبی دوسرے ریسٹورنٹ میں جانے کا سوچا، چونکہ انہوں نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے بیگز اٹھا کر اپنے ٹیبل سے اٹھی اور ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگی۔ شاذین نے اینی کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا تو اپنے قریبی کھڑے ایک ویٹر سے پین پکڑا اور ٹیشو پیپر پر اپنا نمبر لکھا، جبکہ اس کے دوسرے دوستوں کو اٹھ کر جاتے دیکھ سخت بدمزہ ہوئے۔ اب شاذین کو نمبر لکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھتا دیکھا تھا۔ شاذین اٹھا اور اینی اور اس کے دوستوں کے پیچھے جلدی سے گیا اور اپنی پارکنگ لاٹ میں ہی موجود تھی۔ جب شاذین تیزی سے اینی کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر ٹیشو پیپر رکھ دیا، جبکہ اینی جو اپنے دھیان میں کھڑی دوستوں کی باتیں سن رہی تھی، اچانک شاذین کے ہاتھ پکڑنے اور اس کے ٹیشو پیپر رکھنے پر ڈر گئی، اور اس کی دوستیں بھی شاذین کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاذین نے جب ہاتھ چھوڑا تو اس نے ٹیشو پیپر کھول کر دیکھا۔ اس میں موجود اس لوفر کا نمبر دیکھ کر اینی نے ایک زوردار تھپڑ اس کو جڑا، اور اسے بالکل بھی اس کا چونا اور ایسی چھچوری حرکت کرنا پسند نہ آیا، اس لیے جلدی سے اسے تھپڑ مارنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شاذین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بیٹھ گئی تھی۔ شاذین جسے تھپڑ کی بالکل توقع نہ تھی، تھپڑ کھا کر وہ 2 منٹ ساکت رہا۔ جب تک سنبھلا تب تک اینی اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک بار تم مجھے دوبارہ ملو، مجھے تمہارے ساتھ وہ کروں گا، دوبارہ کسی لڑکے کو تھپڑ مارنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی، شاذین نے غصے سے چیختے ہوئے اینی سے کہا، جو اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی پارکنگ لاٹ میں نکل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اینی ڈر گئی اور دوبارہ اس سے کبھی نہ ملنے کی بہت سی دعائیں کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج 4 مہینے بعد اس کے گھر میں موجود تھی، وہ بھی ایک نوکرانی کی حیثیت سے۔ اپنی بری قسمت پر اسے بے حق رونا آیا۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ وقت میں واپس جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ہی نہ جاتی اور نہ ہی شاذین سے ملتی۔ 1.5 ہفتے بعد اینی کشف کے ساتھ لان میں واک کر رہی تھی۔ اب کشف بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، کل ہی اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کرنے والی تھی۔ جبکہ اینی کو شاذین نے نہ پہچانا تو وہ کافی حد تک پرسکون تھی۔ ویسے بھی اس کا سامنا شاذین سے بہت ہی کم ہوتا۔ ابھی کشف واک کر کے کرسی پر بیٹھی تھی جب شاذین اپنی انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کشف کے پاس آیا اور اس کے سر پر بوسہ لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ اینی کشف کے قریب ہی کھڑی تھی۔ شاذین کو آتا دیکھ کر اس نے اپنی نظر جھکا لی اور اپنے چہرے کے آگے ہلکا سا دوپٹہ کر لیا۔ کیا کر رہی تھی تم شفی؟ شاذین نے ایک نظر اینی کو دیکھ کر کشف سے پوچھا، جو کرسی پر بیٹھی اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ بس بھائی، ابھی وہ کر کے بیٹھی ہوں۔ اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر میں اب آپ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ کشف اپنے موبائل میز پر رکھ کر شاذین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس دوستوں کے ساتھ گیا تھا، ایک ضروری کام تھا، اور تم حور میرے لیے جوس لے کر آؤ، بعد میں یہاں کھڑی ہو کر زمین کو گھورتے ہوئے ہماری باتیں سن لینا۔ شاذین پہلے کشف کو جواب دیتے ہوئے اور بعد میں اینی کے نام پر زور دے کر اینی سے بولا۔ اینی اس کی بات سن کر جلدی سے جوس لینے چلی گئی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ شاذین کا منہ توڑ دے اور ہادی جو لے کر یہاں سے دور چلی جائے۔ وہ کچن میں جانے لگی تو رستے میں سحر بیگم رضیہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے رضیہ سے جو بات ان سے کہی وہ انہیں بالکل پسند نہ آئی تھی۔ لڑکی، کدھر جا رہی ہو؟ سارا دن گھر میں گھومتی پھرتی ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو، سحر بیگم نے اینی کو گھورتے ہوئے کہا۔
وہ شازین سر نے جوس مانگا ہے تو وہی کچن سے لینے جا رہی تھی۔ اینی نے ان کی آواز سن کر دھیمی آواز میں کہا، تم شازین کے پاس کیا کر رہی تھی؟ خبردار جو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ سحر بیگم نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا، وہ کشف میم کے ساتھ باہر تھی جب سر باہر سے آئے اور مجھے جوس لانے کا کہا۔ اس کی بات سن کر جی بھر کر رونا آیا اور آنسو ایک گولے اس کے حلق میں پھنس گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مگر اس سے دور ہی رہا کرو، اب جاؤ اپنا کام کرو۔ سحر بیگم نخست سے بولی اور دوبارہ پاس کھڑی رضیہ سے بات کرنے لگی۔ اینی نے رضیہ کے سامنے یہ بات سن کر برائی آنکھیں اسے دیکھا جو آنکھوں سے تسلی دے رہی تھی۔ اینی اس کی بات سن کر خاموشی سے کچن کی طرف چل دی اور اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت سحر بیگم سے محسوس ہوئی، جو سب دیکھو اس کے کردار پر الزام لگاتی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ان کے ہر الزام کا کرارا جواب دیتی۔ وہ جلدی سے جوس لے کر باہر لان میں گئی جہاں شازین اور کشف باتیں کر رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے گلاس اس کے قریب رکھے۔ شازین نے گلاس پکڑ کر چھوڑ دیا جس سے سارا جوس اس کے جوتوں پر گرا۔ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، وہ اینی کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جو جوس کو گرتا دیکھ کر پھیل گئی تھی۔ تمہیں ذرا سے بھی عقل نہیں ہے، کیسے جوس پکڑا رہی تھی؟ ابھی میں نے گلاس اٹھایا بھی نہیں اور تم نے ٹرے ہٹا لی۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے مصنوعی غصے سے بولا، سوری سر، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں نیا جوس لا دیتی ہوں۔ اینی ہلکی آواز میں منمنائی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ غلطی شازین کی تھی۔ اینی ذرا ہوش میں رہ کر کام کیا کرو، دیکھو تم نے میرے بھائی کے کتنے مہنگے شوز خراب کر دیے۔ کشف جو شازین کے مصنوعی غصے کو محسوس نہ کر سکی تھی، اینی کو دیکھتے ہوئے بولی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اور جا کر کوئی چیز لاؤ اور میرے جوتے صاف کرو۔ شازین اس کا ڈر محسوس کرتا ہوا پرسکون سا بولا، جبکہ اینی کا سبھی سے سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ڈیروں سا سکون محسوس ہوا۔ جی کیا؟ اینی اس کی بات سن کر بولی، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بعد میں شوز دے دیجیے گا، وہ صاف کر دے گی۔ اور اینی جلدی سے بھائی سے معافی مانگو اور جا کر اپنا دوسرا کام کرو۔ کشف کو شازین کی بات سخت ناگوارا گزری تھی۔ جو بھی تھا، اگر اینی سے غلطی بھی ہوئی تھی پھر بھی یہ کام کر کر اس کی عزت کو مجروح کرنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ تبھی وہ پہلے شازین سے اور پھر اینی سے بولی، سوری سر، آئندہ ایسی کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اینی اپنی جان بچاتی دیکھ کر جلدی سے شازین سے بولی، جبکہ شازین جو اینی سے کام کروانا چاہتا تھا، کشف کی بات سن کر اس نے اینی کی طرف دیکھا جو کشف کی بات سن کر پرسکون ہو گئی اور جلدی سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ اسے بعد میں تنگ کرنے کا سوچ کر شازین نے اس کی معافی سن کر اپنا سر ہلایا اور جسے دیکھ کر اینی جلدی سے گھر کے اندر گئی۔ وہ بھی شاور لینے چلا گیا۔ ہمنا اس وقت شازین کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 4 سال بعد اس سے مل رہی تھی۔ زیبی، تم ویسے اتنے سالوں بعد واپس کیسے آ گئے؟ تم نے تو جاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اب واپس نہیں آؤ گے۔ ہمنا ایک ادا سے شازین کو دیکھتے ہوئے بولی، شازیب تو بس ہمنا کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ 4 سالوں میں اور کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو اس نے آنکھیں ہٹانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بس دل کیا تو واپس آ گیا، سوچا یہاں پر بزنس سٹارٹ کروں۔ ویسے بھی جو بات پاکستان میں ہے وہ دوسرے ملکوں میں نہیں۔ شازین ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صحیح، اور زیبی کوئی لڑکی تمہیں ابھی تک پسند نہیں آئی؟ ہمنا نے شازیب سے پوچھا۔ ابھی تک کوئی ایسی نہیں لگی جو میرے لیے بنی ہو، ویسے لگتا ہے جلد ہی مل جائے گی۔ شازیب ہمنا کو دیکھتا ہوا معنی خیز بولا، جبکہ ہمنا اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں شازیب کی بات سن کر اسے جلن محسوس ہوئی۔ حالانکہ شازیب کے جانے کے بعد اس کی وجاہت دیکھ کر اس کو دوبارہ مرغوب ہوئی تھی، جبکہ ہاشم بھی شازیب جیسا ہی خوبصورت تھا۔ اچھا، مجھے بھی اپنی پسند سے ملوانا، وہ اپنی ہونٹوں پر نقلی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ بالکل، سب سے پہلے ہی تم سے ہی ملواؤں گا، وہ ہمنا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا اور کھانا کھانے لگا۔ حدید، آپ کو پتہ چلا کہ حورالعین اور ہادی کہاں ہیں؟ رمنا بیگم نے حدید صاحب سے پوچھا۔ نہیں، میں نے اصغر کو بھیجا ہے۔ ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، کسی کو نہیں پتہ چلا وہ گھر سے کدھر چلے گئے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ حور پتہ نہیں کس حال میں حیدر کے ساتھ کہاں گئی ہوگی۔
बस अल्लाह से अपनी ईमान में रखे। आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इन्हें ढूंढ लेंगे। हदीस साहब जो खुद पर बहुत परेशान थे मगर रमना बेगम को तसल्ली दे रहे थे। कब तक आप इन्हें ढूंढेंगे? अगर खुदा न ख्वास्ता वो किसी गलत हाथों में चले गए तो? रमना बेगम परेशान होते हुए बोली। आप हमें ये यकीन दे रखें, जल्द ही वो हवेली में होंगे, और अरकम को भी मैंने बताया है, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। हदीस साहब रमना बेगम को देखते हुए बोले और उठकर हवेली से बाहर चले गए। कश्यप का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी जब इसकी हील की वजह से इसका पैर मुड़ा और वो दाएं तरफ अपने बराबर से गुजरते लड़के पर गिरी। अरकम जो अली को इसके डिपार्टमेंट में छोड़कर वापस अपने डिपार्टमेंट में जा रहा था, कश्यप के करीब से गुजरते हुए कश्यप के खुद पर गिरने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। इस वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिर गया। कश्यप ने खुद को लड़के को गिरता देखा तो जल्दी से उस पर खड़ी हो गई, जबकि शर्मिंदगी से इसके गाल सुर्ख हो चुके थे। सॉरी, कश्यप जल्दी से बोली और अरकम को खड़े होते हुए देखकर बोली, शट अप नॉनसेंस, अगर चलना नहीं आता तो हील मत पहना करो। अरकम इसकी हील को देखते हुए गुस्से से बोला और कश्यप की बात सुने बगैर अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। जबकि इसकी बात सुनकर कश्यप को इंतहा से ज़्यादा सबकी हुई और वो भी जल्दी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। इसका आज पहला दिन ही खराब शुरू हुआ था। आगे कैसा दिन गुजरता है ये तो बाद में पता चलता। वो क्लास में दाखिल हुई तो फ्रंट पर मौजूद एक लड़की के साथ बैठ गई। इस लड़के ने पर्पल और सफ़ेद रंग का ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई थी और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जिसमें इसका रंग दमक रहा था। हाय, मैं कश्यप और आप? कश्यप ने अपने साथ बैठी लड़की से पूछा। अलिशबा नाम है मेरा, आली ने कश्यप की तरफ देखते हुए कहा, जिसने जीन्स के साथ ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था, दुपट्टा गले में स्कार्फ की शक्ल में डाला हुआ था। नाइस नेम, आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। आप मुझे भी शफ़ी पुकार सकती हैं, मुझे प्यार से सब शफ़ी बुलाते हैं। कश्यप अलिशबा का नाम सुनकर बोली, शुक्रिया शफ़ी, और आप मुझे आली पुकार सकती हैं। आलिश कश्यप की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, ओके आली, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? कश्यप अपना हाथ आली के सामने बढ़ाते हुए बोली, जिसे आली ने फौरन थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, ज़रूर बनूंगी। अभी वो दोनों कोई और बात करते क्लास में सर दाखिल हुए और दोनों खामोश हो गई। एनी बर्तन धो रही थी जब शाहजैन किचन में दाखिल हुआ और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी गिलास में डालकर पीने लगा, जबकि नज़र एनी पर जमी हुई थी। एनी जो अपने ध्यान से काम कर रही थी, शाहजैन के किचन में दाखिल होने की खबर न हुई और खुद पर किसी की नज़र महसूस करके इसने पीछे मुड़कर देखा तो शाहजैन इसे देख रहा था। एनी के देखने पर शाहजैन ने इसे आंख मार दी, जबकि एनी इसकी हरकत पर जी भरकर गुस्सा आया। इसका दिल किया इसकी आंखें नोच ले, मगर बेबसी के एहसास के साथ वो शाहजैन के नज़रअंदाज करके दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जबकि दिल इसका ज़ोर से धड़क रहा था। शाहजैन ने इसका नज़रअंदाज करना महसूस किया तो गुस्से से गिलास एनी को पकड़ाने आगे बढ़ा और एनी के आगे गिलास किया। इसे अपने करीब खड़ा देखकर एनी थोड़े फासले पर खड़ी हुई और इससे गिलास पकड़ने लगी। शाहजैन ने इसके पकड़ने से पहले ही गिलास नीचे गिरा दिया। जल्दी नहीं पकड़ सकती थी, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ थक गया और ये गिलास छूटकर गिर गया। शाहजैन ने गुस्से से इसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा और मजीद बोला, आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे शाहजैन तैमूर को इग्नोर कर सकूं। एनी ने अपना हाथ पर शाहजैन की वहशत गिरफ्त महसूस करके जल्दी से अपना सिर हिलाया, जबकि इसकी आंखों में आंसू थे। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर शाहजैन इसका हाथ छोड़कर जल्दी से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ और जल्दी से कुशन से बाहर निकल गया। इसे एनी को तंग करके सुकून मिला था, तभी इसने एनी को तंग करना शुरू किया। शाहजैन के किचन से जाते ही दो आंसू एनी की आंखों से टूटकर बेमोल हुए। रजिया को किचन में दाखिल होते देखा और जल्दी से अपना रुख मोड़कर बाजू से अपना आंसू साफ किए और गिरे हुए कांच उठाने लगी। हाशिम जो इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ था, अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो इसमें बाद में खोलने का सोचा, मगर मैसेज पर अहमद जमान का नाम देकर इसने मैसेज खोला तो इसमें हमना और शज़ेब की तस्वीरें मौजूद थी, जिसमें शज़ेब ने हमना का हाथ पकड़ा हुआ था और हमना इसकी बात पर हंस रही थी। तस्वीर देखकर हाशिम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींची, जबकि आंखें इसकी जब्त करने की वजह से सुर्ख हुई थी। हाशिम मीटिंग के ख़त्म होने के बाद लंबे लंबे डग बढ़ता अपने ऑफिस में गया।
मगर जाते ही अपने सेक्रेटरी से डिस्टर्ब ना करने का कहते हुए बोला। इसे सख्त नफरत थी हमना का दूसरे मर्दों के साथ घूमना फिरना, और हमना भी इसकी नापसंदीदगी देखते हुए ऐसा करना छोड़ दिया था। मगर आज फिर इसको शाहजेब के साथ देखकर इसे बेहद गुस्सा आया। इसने सिगरेट सुगलाते हुए अपने मोबाइल से हमना का नंबर डायल किया। बेल पर हमना ने चौथी बेल पर फोन उठा लिया। हेलो हाशिम, कोई काम था तुम्हें जो मेरी याद आई? हमना फोन उठाते हुए बोली। तुम बोलती ही नहीं तो याद कैसे करूंगा? और एक काम था, क्या तुम स्टडी रूम में हो? देखो मेरी फाइल नहीं, देखो मेरी ब्लैक फाइल पड़ी हुई है। हाशिम हमने से बोला। सॉरी हाशिम, मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, तुम घर के किसी मुलाजिम को फ़ोन करो। हमना हाशिम की बात सुनकर बोली। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कहाँ हो? हाशिम ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। मैं अपने कॉलेज के दोस्त के साथ लंच पर आई हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीटहार्ट, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाशिम ने इसका झूठ सुनकर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिलहाल देखना चाहता था कि वो कौन सा झूठ हमना बोलती है। हाशिम ने एक आदमी को कॉल मिलाई और इससे बोला, मैं चाहता हूँ तुम हमना हाशिम मेरी बीवी पर नज़र रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मुझे रिपोर्ट दो। दूसरी जानिब से कहा गया, जिसके जवाब में हाशिम बोला, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मुंह बोली कीमत दूंगा। हाशिम ने जवाब देकर फ़ोन बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। वो हमना से मोहब्बत जरूर करता था, मगर इतनी भी नहीं कि इसके झूठ बोलने पर अंधा एतमाद करता। अगर वो इससे धोखा दे रही थी तो वो हमना के साथ जो करेगा वो हमना सोच भी नहीं सकती थी। हमना ने हाशिम के कॉल बंद करके अपने सामने बैठे शाहजेब की तरफ देखा, जो इसे देख रहा था। लगता है तुम हाशिम से बहुत डरती हो, तभी इससे झूठ बोला। जेबी ने हमना से पूछा, जिसके जवाब में हमना मुंह बगाड़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं हाशिम से बिल्कुल नहीं डरती। इसे पसंद नहीं कि दूसरे मर्दों के साथ घूमूं फिरूं, और मेरा इस वक्त बिल्कुल भी मूड ना था इसका मूड खराब करने का। मैं कह रहा था कि मैं कल एक हफ्ते के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। शाहजेब इसकी बात सुनकर बोला, अच्छा, मगर एक हफ्ते बाद आ जाना, तुम्हारे साथ टाइम गुजार कर अच्छा लगा। हमना उदास होते हुए बोली, हाँ ज़रूर, एक हफ्ते बाद यहाँ आऊँगा। शाहजेब ने जवाब दिया तो हमना ने अपना सर हिलाया और दूसरी जानिब बातों में मसरूफ़ हो गया। माजी दूरदीद और हदीद दो भाई थे। दोरीद और हदीद दो भाई थे। इनके वालिदैन की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हुई। इसके बाद दोरीद गांव का सरदार बना और अपने भाई हदीद को संभाला। इसकी पढ़ाई खुद की और वो पढ़ना चाहता था, मगर गांव की जिम्मेदारियों की वजह से ना पढ़ सका। दोरीद साहब बड़े थे और इसकी शादी इसके कज़न ज़ारा से हुई थी, और शादी के 1 साल बाद इसका बेटा हुआ, जिसका नाम हदीद ने हाशिम रखा था। हाशिम जब 2 साल का हुआ तो हदीद साहब ने अपनी पसंद की शादी रमना बेगम से कर ली। इसकी शादी के 2 साल बाद अरकम पैदा हुआ। हाशिम अरकम से बेहद मोहब्बत करता था और इसके साथ ही सौदा खेलता था। वक्त गुजरता चला गया, वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजरता चला गया। जब हाशिम 6 साल का हुआ तो एक रात ज़ारा बेगम सोई हुई तो फिर ना उठ सकी। ये सबके लिए सदमे की बात थी। अपनी माँ की वफ़ात के बाद हाशिम खामोश रहने लगा। आज का इतवार का दिन था तो एनी सहर बेगम से छुट्टी लेकर हादी से मिलने गई। वह हर 2 हफ्ते बाद इनसे मिलने जाती थी। इसने अपना मुंह धोया और नकाब करके घर से निकली, जबकि मेकअप बैग में रखना नहीं भूली थी। इसने शुक्रिया अदा किया शाहजैन से इस वक्त घर ना मिली, वरना मजबूरन इसे मेकअप करके ही जाना पड़ता। वो हादी से मिलने हॉस्टल गई और हादी को अपने साथ लिया और करीबी पार्क में ले गई। एक बेंच पर बैठकर इसने हादी के भी अपने साथ बिठाया और इसका माथा चूमा। हादी, स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें, या कोई लड़का तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं एनी आपी, मेरे दोस्त बहुत बन गए हैं। आपको पता है मेरे क्लास में ही हैं और हॉस्टल में भी मेरे साथ ही रहते हैं। बस आपकी याद आती है आपी, हादी ने जवाब दिया और आखिर में उदासी से बोला, बस थोड़े दिन फिर हम जल्द ही दोबारा साथ होंगे। मैं फ़िलहाल तुम्हें वहाँ रख नहीं सकती, और मैं और आपकी टीचर से बात करूँगी, वो आपकी बहुत मुझसे फ़ोन पर बात करवा दिया करें। एनी इसे अपने साथ लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आप रोज़ बात किया करेंगी ना? हादी ने खुश होते हुए एक उम्मीद से पूछा। हाँ बिल्कुल, रोज़ बात किया करूँगी, और छोड़ो ये सब बातें, बताओ हम लंच करते हैं। एनी हादी को अपने साथ खड़ा करते हुए बोली और करीब ही एक सस्ते से रेस्टोरेंट की तरफ हादी को लिए चल दी।
اینی اور ہادی نے جب لنچ کر لیا تو اینی اسے اپنے ساتھ لیے ریسٹورنٹ سے نکل گئی، جبکہ دو آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ شاذین اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جب کا ایک دوست ایک دکان سے سگریٹ کا پیکٹ لینے گیا۔ شاذین جو کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا تھا، شیشے سے باہر اس کی نظر اچانک سامنے چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں سے نکلتی ہوئی اینی پر پڑی۔ اینی نے چونکہ صرف دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کا رخ بھی اس کی گاڑی کی طرف تھا، تو شاذین نے اسے غور سے دیکھا تو اسے یہ کہیں دکھی ہوئی مگر کہاں دیکھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تب تک اس کا دوست واپس آ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی، مگر اینی کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے دوست علی کی بات سن کر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا اور دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ اینی ہادی کو چھوڑ کر اماں جنت سے ملنے گئی۔ ان سے مل کر اس نے ان کے گھر میں میک اپ دوبارہ کیا اور واپس آ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر جلدی سے پچھلے اپارٹمنٹ کی طرف گئی اور وہاں جا کر جلدی سے شاور لیا اور اپنا خلیہ ٹھیک کیا۔ گھر کے اندر کام کرنے لگی، جہاں سحر بیگم نے اس کے لیے سارے گھر کے کپڑے دھونے کے لیے رکھے تھے۔ اینی اپنا کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گئی۔ اسے کام کرتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ آرام کرنے کے بعد وہ کچن میں رضیہ کے پاس آئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی جب شاذین گھر میں سیڑھی بجاتے ہوئے داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر اینی نے پرسکون سی سانس خارج کی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ شاذین ٹیبل پر کشف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور تیمور صاحب تنزیہ بولے، ٹائم مل گیا ہے آپ کو گھر میں موجود رہنے کا؟ ڈیڈ، کم از کم کھانا تو مجھے سکون سے کھا لینے دیا کریں۔ شاذین ان کی بات سن کر بولا، ہاں ضرور کھاؤ، میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑا ہے جو تم نہیں کھا سکتے؟ تیمور صاحب کی بات سن کر اس نے ایک نظر سحر بیگم کو دیکھا تو سحر بیگم تیمور سے بولی، تیمور آپ بعد میں بات کر لیجیے گا، فی الحال اسے کھانا کھانے دیں۔ تیمور صاحب نے اس کی بات سن کر ایک گزیلی نظر ان پر ڈالی جو اپنے بیٹے کو سدھرنے کی بجائے بگاڑنے میں لگی ہوئی تھی، اور غصے سے دھاڑے، کیا بعد میں بات کروں گا؟ اس سے گھر میں یہ موجود نہیں ہوتا، ابھی ملا ہے تو ابھی بولوں گا۔ آپ کو یہ نواب زیادہ یونیورسٹی سے پاس ہو کر بھی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، جبکہ میرے سارے دوستوں کے بیٹے اپنے بزنس سنبھال رہے ہیں۔ ایک میری اولاد ہی نالائق ہے اور نکمی جو میری مدد کرنے کی بجائے عیاشیاں کر رہی ہے۔ یہ میری زندگی ہے ڈیڈ، میں اسے اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی دوسروں کے لوگوں کے بیٹوں سے پیار ہے تو انہیں لے آئیں۔ شاذین بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ تیمور صاحب نے ایک ناگوار نظر شاذین کی پشت پر ڈالی۔ وہ بھی اپنی کمرے کی جانب اٹھ کر چل دیے، جبکہ ان سب کے دوران کشف خاموش رہی۔ وہ خود بھی شاذین کی عادتیں پسند نہیں کرتی تھی اور تیمور صاحب کی باتوں سے متفق تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سحر بیگم نے رضیہ کو برتن سمیٹنے کا کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاذین نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا غصہ کم کرنے کے لیے سگریٹ سگلائے اور بالکنی میں جا کر پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اینی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دوپہر والی لڑکی یاد آئی، اس کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی۔ اسے یاد آیا کہ اس لڑکی نے اسے 4 ماہ پہلے تھپڑ مارا تھا۔ وہ جب بھی اینی کو دیکھتا تھا اسے پہلے وہ کہیں سے دیکھی ہوئی لگتی تھی، مگر اس نے جب دونوں کا موازنہ کیا تو اس لڑکی اور اینی میں صرف رنگ کا ہی فرق تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اینی کے بارے میں پتہ کرنے کا سوچا۔ ماضی: زرا بیگم کی وفات کے 1 سال بعد حدید صاحب اور رمدہ بیگم کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے علیشبہ رکھا تھا۔ علیشبہ کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد رمدہ بیگم کی بیوہ بہن اپنی چند ماہ کی بیٹی حور العین کے ساتھ حویلی رہنے آئی تو ہاشم اس کے ساتھ امچ ہونے لگا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا پہلے کی طرح رہنے لگا، جبکہ اب وہ دوبارہ سے ارکم بیگم بھی گلے ملنے لگا تھا۔ ہاشم کی رضا بیگم کو لے کر پسندیدگی دیکھتے ہوئے حدید صاحب نے جدید صاحب کو رضا بیگم سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے رضا بیگم سے شادی کی اور ہاشم کو اپنے بیٹی کی طرح پیار کرنے لگے۔ ہاشم تو سال کا تھا جب رضا بیگم اور جدید بیگم کی شادی ہوئے۔ ہاشم حور العین کو اپنی بہنوں کی طرح چاہنے لگا تھا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ 6 سال بعد رضا بیگم اور جدید بیگم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے حیدر رکھا۔ جب ہاشم 18 سال کا ہوا تو جدید صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ ہاشم جب 22 سال کا ہوا تو ہاشم سے ملنے شہر گیا۔ جدید صاحب اور رضا بیگم جب گاڑی میں آ رہے تھے
तो वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इस वक्त हैदर सिर्फ 7 साल का जबकि हुरुल आइन 13 साल की थी। हाशिम बेड पर बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जब बेड की दूसरी जानिब हमना बैठी अपने हाथों पर लोशन लगाने में मसरूफ थी। हाल हाशिम, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसकी बात सुनकर हाशिम ने पूछा जबकि नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मुझसे नाराज हो, बात भी मुझसे सही से नहीं कर रहे, अब भी लैपटॉप पर लगे हुए हो। वो हाशिम की तरफ रुख मोड़ते हुए मासूमियत से बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आजकल काम का स्ट्रेस ज्यादा है तो टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी एक ईमेल चेक कर रहा था। हाशिम इसको देखते हुए गोया हुआ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। हाशिम हमना को बोलता हुआ लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम में चला गया। हाशिम ने मेज पर लैपटॉप रखा तो इसका फ़ोन बजने लगा। इसने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब से आवाज़ गूंजी, सर मैं पिछले 1 हफ्ते से हमना मैम का पीछा कर रहा हूँ, वो किससे मिली और कहाँ गई? सबकी मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली, अगर आप चाहें तो सुबह आपके ऑफिस में आकर दिखा दूँ। ठीक है, तुम सुबह मेरे ऑफिस में मिलना और अपना नाम मेरी सेक्रेटरी को बताना, मैं तुम्हारा बता दूंगा, वो तुम्हें मुझसे मिलने को दे देंगी। हाशिम ने इसकी बात सुनकर कहा और फ़ोन बंद करके अपनी पैंट की जेब में डाला और सिगरेट सुगलाते हुए दोबारा अपना काम करने लगा। आली, कल कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाओ, मैं घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें? कश्यप अलिशबा के सामने खड़े होते हुए बोली, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन भाई से पूछना पड़ेगा। अलिशबा ने जवाब दिया तो कश्यप के सामने मगरूर से अरकम का चेहरा नमूदार हुआ। इससे दोबारा मुलाकात अलिशबा ने करवाई थी। जिस दिन इसका लेक्चर फ्री था तब अरकम आली से बात करने आया। जब कश्यप को पता चला कि वो अलिशबा का भाई है तो इसको अपनी पहली मुलाकात अरकम के साथ याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। जब इसे खुद को इग्नोर करते देखा तो इसने भी इसे दोबारा नहीं बुलाया। वो सारी शर्मिंदगी भी वो भूल गई थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ भाई हमें कभी भी नहीं जाने देगा, ये बात तुम मुझसे लिखवा लो। कश्यप पानी पीते हुए बोली। इसकी बात सुनकर अलिशबा ने मसनूई घूरी से नवाजा। अच्छे से जानती थी कि कश्यप अरकम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इस वजह से कश्यप ने अपनी पहली मुलाकात अरकम के साथ बताकर बयान की थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है शफी भाई, बस थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं। अलिशबा ने कश्यप से कहा तो इसने मुंह बगाड़ते हुए कहा, हाँ जानती हूँ तुम्हारे अरकम भाई बहुत अच्छे हैं, लोगों की मुश्किल में मदद करते हैं वगैरह वगैरह। कश्यप ने बात करते हुए अपने हाथ में मौजूद बोतल से पानी का घूंट मुंह में भरा। अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ महसूस किया और अरकम को देखते हुए इसके मुंह में मौजूद पानी फव्वारे की सूरत में अरकम की शर्ट और गर्दन पर गिरा। अरकम का मुंह बच गया। अरकम अपनी गीली शर्ट और गर्दन पर पानी की छींटे महसूस करके खानख्वाह नजरों से इसे घूरने लगा, जबकि आली ये सब देखकर कहका गूंजा। कश्यप खुद पर इसकी नजरें महसूस करके उल्टा इस पर इल्जाम डालते हुए बोली, ये आपकी गलती है, आपको किसी के पीछे खड़े नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता था पीछे आप खड़े हैं, वरना मैं पानी पीकर मुड़ती। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपने इर्द गिर्द एक अपनी चार दीवारी बना लो ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। कभी तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं तो कभी तुम्हारा मुंह लीक हो जाता है। एक दफ़ा घर जाकर अपनी मरम्मत करवा लो। अरकम इसकी बकवास बातें सुनकर बोला, आप खुद को समझते क्या हैं? अपनी मरम्मत करवाएं, आपके दिमाग के नट बुलेट सब ढीले हुए पड़े हैं और अपने मुंह की भी जब देखो सड़े हुए करेले की तरह जैसे ही बोलते हैं। कश्यप इसकी बातें सुनकर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है, खुद के मुंह से तो जैसे फूल चढ़ते हो, सड़ी हुई मिर्ची कहीं की। आइंदा मेरे सामने तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आली, मेरा आखिरी लेक्चर फ्री है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। अरकम पहले गुस्से से कश्यप और फिर आली से बोला, जो अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सुरख हुई पड़ी थी। अलिशबा ने अरकम की बात सुनकर अपना सर हिलाया तो अरकम तन फन करता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। तुम्हारा सड़ा हुआ भाई मुझे सड़ी हुई मिर्ची बोलकर गया। कश्यप आली की तरफ अपना रुख करके गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात सुनकर जो कब से अपनी हंसी रोक रही थी हंसना शुरू किया। मुझसे बात मत करना आली, जा रही हूँ मैं। कश्यप इसे हंसता हुआ देखकर धमकी दी।
अच्छा सॉरी, वैसे तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे बड़ा ही मज़ा आया और तुमसे कल बात करूंगी। भाई मेरे इंतज़ार कर रहे हैं और तुम सड़ी हुई नहीं हो, मीठी मीठी हो। आली कश्यप को गले लगाकर जल्दी से बोली और दूर जाते हुए आखिरी बात बोली तो कश्यप झंझला गई। मैं मिर्ची नहीं हूँ। अपने ड्राइवर को आता देखकर वो अपनी गाड़ी के जाने बढ़ी। अपने दिल में अरकम को बुरा भला कहते हुए गाड़ी में बैठी। शज़ैन अपने कमरे में मौजूद था जब रज़िया इसके कमरे में नाश्ता लेकर दाखिल हुई। नाश्ता टेबल पर रख कर रज़िया जाने ही लगी थी कि शाहजैन ने इसे रोकते हुए पूछा, रज़िया कल क्या हूर ने छुट्टी की थी? जी सर, वो अपने भाई से मिलने गई थी। रज़िया ने शाहजैन की बात का जवाब दिया। अच्छा, इसका भाई भी है? वैसे कहाँ रहता है? शाहजैन ने इसकी बात सुनकर पूछा तो रज़िया ने एक मशकूक नज़र से देखा तो शाहजैन ने इसके आगे कुछ पैसे बढ़ाए जिसे पकड़ते हुए वो जल्दी से बोली, इसका छोटा भाई हॉस्टल में रहता है सर, इससे हर 2 हफ्ते बाद हूर मिलने जाती है। शाहजैन ने इसकी बात सुनकर मजीद पूछा, क्या इसके माँ बाप नहीं हैं? नहीं सर, वो इसका एक छोटा भाई है और रिश्तेदारों में कोई नहीं है। रज़िया ने जवाब दिया तो शाहजैन ने इसे जाने का इशारा किया तो रज़िया कमरे से चली गई। शाहजैन ने सिगरेट सुगलाई और बेड पर बैठते हुए हूर के बारे में सोचने लगा। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो थी हूर का रंग। माजी हाशिम अपने माँ बाप की वफात पर हवेली वापस आया तो हुरुल आइन और हैदर को जिद करके वापस अपने साथ शहर ले गया। वो इन दोनों को बेहद चाहता था और अब इन्हें खोना नहीं चाहता था। अहद साहब तो हुरुल आइन और हैदर को अपने साथ ही हवेली रखना चाहते थे क्योंकि इनके मुताबिक रमना बेगम इन दोनों की अच्छी तरबियत कर सकती थी, जबकि हाशिम के पास इतना वक्त ना था क्योंकि इसने अपना नया बिजनेस शुरू किया था और हाशिम खुद को अपनी तन्हाई दूर करने के लिए हुरुल आइन और हैदर को अपने साथ शहर ले गया, जबकि वहां जाकर इनके पास इनके साथ गुजरने के लिए बिल्कुल भी वक्त ना था। अरकम और अलिशबा हूर और हैदर के जाने के बाद उदास हो गई, मगर वो भी क्या कर सकते थे। तब अलिशबा दिल ही दिल में हाशिम की पर्सनैलिटी से मरगूब थी। शायद मोहब्बत की पहली कंपल इसके दिल में सरजमी पर उगने लगी थी। हाशिम की दोस्ती अहमद जमा से यूनिवर्सिटी में आकर हुई। वो दोनों एक दूसरे के जिगरी यार थे। अहमद हाशिम के हर मुश्किल वक्त में साथ देता था। हुरुल आइन ने जब हाशिम को हैदर और खुद पर तवज्जो देते ना देखा तो हैदर को अपने साथ रखती थी और इसका हर काम खुद करती और दोनों एक दूसरे की जान थे। हाशिम इनसे सिर्फ डिनर पर या फिर नाश्ते पर बात करता, वो भी अगर घर में होता। इसके रवैये से वो लोग परेशान हो जाते और एक दिन हुरुल आइन ने हाशिम से बात करने का फैसला किया। हाशिम इस वक्त अपने कमरे में था जब वो कमरे में दाखिल हुई। भाई मुझे आपसे बात करनी है, हूर हाशिम के पास जाकर बोली, जो बेड पर बैठा हुआ काम कर रहा था। इसे देखकर हाशिम ने लैपटॉप बंद किया और अपने सामने बैठने का इशारा किया। हाँ, क्या बात करनी है एनी? सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो। भाई सब ठीक है। वो वापस हवेली जाना चाहता है, हमारे यहाँ दिल नहीं लगता। हुरुल आइन डरते हुए बोली। इसकी बात सुनकर हाशिम गुस्से से बोला, कभी भी नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ यहीं रहोगे और तुम लोगों यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तो वापस क्यों जाना चाहते हो? भाई जो चीज़ें यहाँ हमें मिली है वो हवेली में भी मिल जाती है, मगर बात चीज़ों की नहीं, बात मोहब्बत और तवज्जो की है जो हमें हवेली में मिलती है और आपके पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। यहाँ तक कि डिनर भी आप कभी कभार हमारे साथ करते हैं। हूर की बात सुनकर हाशिम का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया और वो बोला, बच्चे मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से आप दोनों के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं आप लोग के साथ वक्त गुजारूंगा। मोम और डैड के जाने के बाद मैं तुम दोनों को खुद से दूर करना नहीं चाहता हूँ। बच्चे इस वजह से मुझे एक मौका दो, तुम लोगों को मुझसे अब बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। हाशिम की बात सुनकर हूर बोली, ठीक है भाई। इसके बाद हाशिम हूर और हैदर के साथ वक्त गुजारने लगा था और इनका हर तरह का ख्याल खुद रखता था। डिनर के बाद शाहजैन ने एनी को अपने कमरे में मौजूद पानी का जग भरकर लाने को कहा और अपने कमरे में जाकर इसका इंतजार करने लगा। एनी पानी का जग इसके कमरे में रखने आई थी और जग को इसकी जगह पर रखने लगी। शाहजैन ने आगे बढ़कर इससे जग पकड़ा और इसके हाथों पर हल्का सा पानी गिराया तो एनी ने अपने हाथों पर पानी गिरते हुए महसूस किया और बुखला गई और जल्दी से अपना हाथ अपने दुपट्टे के पीछे कर लिया, जबकि शाहजैन की तेज नजरों ने इसके हाथ की रंगत को वैसे ही देखा था, मगर इसका घबराना वो साफ महसूस कर चुका था।
जिससे इसको कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर इसने ऐसा जाहिर करवाया कि जैसे गलती से पानी गिरा हो। एनी इसकी बात सुने बगैर ही जल्दी से कमरे से चली गई। इसने शुक्र अदा किया कि इसने वाटर प्रूफ फाउंडेशन इस्तेमाल की थी, वरना इसका राज आज शाहजैन को पता चल जाता। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक शख्स इसके ऑफिस में दाखिल हुआ और हाशिम के इशारे पर इसने सामने बैठे हुए एक फाइल इसने हाशिम की तरफ बढ़ाई, जिसे हाशिम ने पकड़ा और इसमें मौजूद हमना की मुख्तलिफ जगह लोगों के साथ ली गई हुई तस्वीरें थी। एक तस्वीर ये तो थी, इसका खून ही खोल उठा, जिसमें हमना तंग सा लिबास पहने क्लब में मौजूद थी। एक तस्वीर में वो शाहजैन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। एक तस्वीर इसकी अपने दोस्तों के साथ थी। ऐसे कई बहुत सी तस्वीरें इस फाइल में मौजूद थी। हाशिम ने फाइल बंद करके अपने साथ बैठे शख्स को देखा और चेक लिखकर इसे दिया और मजीद हमना पर नजर रखने को कहा। इसे जाने का इशारा किया और अपनी कुर्सी को मोड़ते हुए सिगरेट सुगलाने लगा और हमना के बारे में सोचने लगा। वो जब इससे मिला था तो वो बेहद मासूम लगती थी, मगर इसे एहसास हुआ कि इसके सामने कुछ और ही है। इसका असल चेहरा कुछ और है। इसने सिगरेट का कश लेते हुए अपनी आंखें बंद की और हुरुल आइन और हादी का मासूम चेहरा देखा। इनकी आवाज़ें इसके कानों में गूंजने लगी। भाई प्लीज़ हमें घर से मत निकालें, हम कहाँ जाएंगे? भाई मैंने ऐसा नहीं किया। भाई हैदर को रख लें, अपने साथ में चली जाती हूँ। भाई आप ही ने कुछ नहीं किया। इसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से अपने मेज़ पर मौजूद चीज़ें हाथ मारकर नीचे फेंकी। और वो ऐसा कैसे कर सकते थे? हमना की बात पर अंधा यकीन करके इसने अपने बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। अब इतने महीनों बाद इसे एहसास हो रहा था इसने अपनी बहन और भाई को घर से निकाल दिया, क्योंकि किसकी बातों में आकर वो इतना पछताया कि सच झूठ का भी पता ना लगा सका। वह तराब की कैफियत में अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों की खाक छाने लगा, वो भी बेमतलब और यानी सुकून के लिए। अलिशबा और कश्यप इस वक्त मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कम और आवारागिरी ज्यादा, वो दोनों ज्यादा कर रही थी। कश्यप ने आली को कुछ नए डिज़ाइन के कपड़े लेकर दिए, जबकि खुद के लिए इसने जीन्स और शर्ट्स खरीदी। अब वो दोनों थक कर भूख से नडाल होकर कुछ खाने के लिए पिज़्ज़ा शॉप में गईं, जबकि आली को अरकम ने इसी जगह पर मिलना था। दोनों पिज़्ज़ा खाकर आराम से बैठी थी। अब आइसक्रीम खा रही थी जब अरकम इन्हें ढूंढकर इसके सामने बैठा और आली से पूछा, आली अगर शॉपिंग कर ली है तो चलिए, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाँ भाई कर ली है, बस ये आइसक्रीम खा लो फिर चलते हैं। अलिशबा ने मुंह में आइसक्रीम डालते हुए कहा, जबकि अरकम के आने से पहले ही कश्यप खामोशी से बैठी हुई थी। वैसे भी वो अरकम से बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। आली थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे ड्राइवर ने थोड़ा लेट आना है। इसने रास्ते में से डैड की कोई मेडिसिन लेनी है। कश्यप ने अलिशबा से कहा तो आली झट से बोली, तुम फिक्र मत करो भाई, और मैं तुम्हें घर छोड़ देते हैं। क्यों भाई, आप छोड़ देंगे ना? छोड़ दूंगा, लेकिन फिर थोड़ा जल्दी करो। अरकम अपने मोबाइल पर मैसेज करते हुए बोला, लेकिन तुम लोग को तो देर हो जाएगी, तुम लोग चले जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। कश्यप अलिशबा की तरफ देखते हुए बोली तो जवाब अरकम की तरफ से आया, जब मैंने कह दिया कि छोड़ दूंगा फिर इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है? आली मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी दोस्त के नखरे ख़त्म हो जाए तो इसे ले आना। अरकम अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला। कश्यप ने इसकी बात सुनकर इसे जाता हुआ देखा और एक घूरी से नवाजा और कुछ सोचते हुए बोली, आली चलो मैं तुम लोगों के साथ ही चली जाती हूँ, आखिर तुम्हारे भाई को अभी नखरे भी तो दिखाने हैं। आली ने इसकी बात सुनकर नासमझी से इसके तरफ देखा तो कश्यप इसे चलने का इशारा किया। इसकी बातों को नज़रअंदाज करके आली इसके पीछे चल दी। चूँकि फिर अलिशबा और अरकम का घर आता है, इस वजह से अरकम ने पहले अलिशबा को घर छोड़ने का सोचा, क्योंकि इसका घर में गांव के मुलाजिम काम करते थे, वो सब वफादार थे। इस वजह से अलिशबा को घर अकेले छोड़ने की फिक्र नहीं थी। घर के सामने आकर अरकम ने गाड़ी रोकी तो अलिशबा कश्यप से मिलकर गाड़ी से निकली। चूँकि आली अरकम के कहने पर फ्रंट सीट पर बैठी थी, अब आली के जाने के बाद फ्रंट सीट खाली थी, तो अरकम ने कश्यप को आगे आकर बैठने का कहा। वो इसका ड्राइवर नहीं था, इसलिए चुपचाप आगे आकर बैठ जाए। वो भी खामोशी से अगली सीट पर आकर बैठ गई। अरकम ने इसे अपने एड्रेस दोबारा पूछा तो कश्यप ने अपनी शरारत से चमकती हुई आंखों से जवाब दिया। जो एड्रेस कश्यप ने दिया था इसके घर से 1 घंटे के फासले पर था, मगर ये वो सोचकर पुरस्कून था कि इसने वहां ही जाना था, कश्यप के बताए गए एड्रेस पर। अरकम ने गाड़ी रोकी तो कश्यप जल्दी से मासूम सूरत बनाकर बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? मेरे घर ये तो नहीं है, बल्कि ये इलाका भी नहीं है मेरे घर का।
یہ ایڈریس بس تم نے ہی بتایا تھا، اب چلو اترو، نکلو گاڑی سے باہر۔ اس کی بات سن کر ارکم نے اسے خواہ نظروں سے دیکھا۔ یہ جگہ تم نے بتائی تھی، اب شرافت سے باہر نکلو، اپنے گھر جاؤ۔ ارکم کی بات سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوگی، اب گھر کیسے جائے گی، اور ارکم کی طرف دیکھ کر معصومیت سے بولی، میرا گھر تو پچھلے بلاک میں ہے، پلیز مجھے وہاں چھوڑ کے آئیں۔ پلیز لفظ پر خاصا زور دیا۔ اس کی بات سن کر ارکم نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور غصے سے بولا، اب مجھے صحیح ایڈریس دے دو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ کشف نے اس کے غصے سے بری ہوئی آواز سن کر اسے جلدی سے اپنے گھر کا صحیح پتہ بتایا، اور بس تنگ کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی تھی۔ اس کو گھر چھوڑ کر ارکم اپنے ایک دوست سے ملنے گیا جس سے اس نے حور اور حیدر کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ ارکم اس سے ہاتھ ملاتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اور اس نے حور اور حیدر کے متعلق پوچھا۔ میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کسی دارالمکان میں بھی اس کا نام و نشان نہیں، اور سب سے بڑی بات وہ کسی دوست کے گھر بھی نہیں گئے، اور نہ ہی کسی ہاسٹل میں اس نام کی کوئی انٹری ہے۔ ارکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی گینگ وغیرہ نے انہیں پکڑ نہ لیا ہو، تم جانتی ہو نا آج کل یہ سب کتنا عام ہے۔ میں یہ فضول باتیں نہیں سننا چاہتا، تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے جاننے والے لوگوں سے کہا ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے میں سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماضی: ہاشم حور العین اور حیدر کے ساتھ 3 ماہ بعد ایک چکر حویلی لگاتے تھے، اور اس کی ملاقات وہاں الشبہ اور ارکم سے ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھا وقت گزار لیتے تھے۔ الشبہ آہستہ آہستہ ہاشم کو پسند کرنے لگی تھی، اور اپنے احساسات کے بارے میں وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھنے لگی، مگر ہاشم نے تو اسے بس اپنی کزن کی طرح سمجھ کر بس تھوڑی بہت بات چیت کر لیتا تھا، جس سے وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ ہاشم ایک دفعہ ایک پارٹی میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات ہمنا سے ہوئی۔ ہمنا کونے میں کھڑی تھی۔ جب ہاشم نے اسے پہلی دفعہ دیکھا، وہ پہلی ہی نظر میں اسے پسند آئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد اکثر جگہوں پر اس کا ٹکراؤ ہمنا سے ہوتا تھا۔ پھر اس نے 6 ماہ بعد ہمنا کو شادی کے لیے پرپوز کیا، اور اس نے اسی وقت پر قبول کر لیا تھا۔ ہاشم نے سب سے پہلے فون کر کے حویلی میں احد صاحب کو اطلاع دی اور اس کے بارے میں، اور پھر حور کو بتایا وہ جلد ہی شادی کرنے والا ہے۔ احد صاحب ہاشم کی بات سن کر تھوڑا افسردہ ہوئے۔ انہوں نے الشبہ کے لیے ہاشم کو سوچ رکھا تھا۔ جب احد صاحب کمرے میں بیٹھے رمنا بیگم کو بتا رہے تھے تو کمرے سے گزرتی الشبہ نے ساری باتیں سن لی۔ ان گزرے ماہ سال میں وہ ہاشم سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ نصیب نہیں تھا۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں رہ کر بے روئی اور اس نے اپنی ڈائری کے آخری صفحات پر اس محبت کا اختتام لکھ دیا۔ ڈائری اپنی الماری میں موجود ایک ڈبے کے اندر رکھ دی۔ ہاشم نے احد صاحب سے کہا کہ ہمنا کے والدین سے بات کر کے 2 ماہ کے بعد ان کی شادی کر لی جائے۔ ہاشم شادی کے بعد بے حد خوش رہنے لگا تھا، اور اب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ ہمنا کے ساتھ گزارتا، اور حیدر اور حور کو تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ الشبہ ہاشم کی شادی کے بعد خاموش رہنے لگی، لیکن کیوں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاشم کی شادی کے 1 سال بعد جب الشبہ نے انٹر پاس کیا تو آگے پڑھائی کے کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں اس کے لیے دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے کا رشتہ آیا جو ان کی سب کی پسند کا تھا۔ الشبہ کی رضامندی سے اس کی شادی عمر سے طے پائی گئی تھی۔ احد صاحب کے کہنے پر ہاشم نے حور اور حیدر کو پہلے ہی گاؤں بھجوا دیا، اور خود شادی سے 1 دن پہلے ہمنا کے گاؤں آئے۔ الشبہ کی مہندی تھی جب رمنا بیگم نے ہمنا سے الشبہ کے کمرے میں موجود الماری سے سرخ دوپٹہ لانے کو کہا، جو ان کی زندگیوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ہمنا نے الماری کھول کر جیسے ہی دوپٹہ نکالا تو نیچے موجود کپڑوں سے ایک ڈائری گری، اور اس نے ویسے ہی اٹھا کر کھولی اور پہلے صفحے پر پڑھا۔ اس کے تن بن میں شرارے دوڑنے لگے۔ الشبہ کی ہاشم کے بارے میں محبت جان کر وہ اس سے بلا شبہ زیادہ خوبصورت تھی، مگر ہمنا نے خود کو زیادہ مینشن کیا ہوا تھا جس سے وہ خوبصورت دکھتی تھی۔ اس نے غصے میں جا کر سب کے سامنے الشبہ کے کردار پر الزام لگانا شروع کیا، اور اس بد کردار کو پتہ ہی نہیں کیا کہنے لگی، اور ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھ کر ہاشم ہمنا کے پاس آیا۔ اس سے وجہ پوچھی تو سب کے سامنے الشبہ کے سامنے اس کی ڈائری پھینک دی، جبکہ ڈائری دیکھ کر ہاشم نے ایک ناگوار نظر الشبہ پر ڈالی جو مہندی کی دلہن بنی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہمنا اسے برا بلا کہہ کر جب خاموش ہوئی تو دوسرے گاؤں سے شکن کی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ احد صاحب نے غصے میں ہاشم اور ہمنا کو حویلی سے بے دخل کر دیا، جبکہ سامنے ہی حور اور حیدر کو بھی ہاشم کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس کی بیوی سے ارکم کو بھی ہاشم اور اس کی بیوی سے بے حد نفرت تھی۔ حال
शाहजैन ने अपने कमरे से हूर के कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो इसकी तरफ जाने लगा। इसने हूर के कमरे के करीब जाकर आहिस्ता से कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो इसे हूर कहीं दिखाई ना दी। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो इसे हूर वॉशरूम से निकलती हुई दिखाई दी। वो इसे देखकर अपनी जगह साकत सा रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप धोने के बाद इसका असल रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा था। शाहजैन ने इसकी आंखों को गौर से देखा तो सब्ज रंग की आंखें देखकर इसका दिल जोर से धड़का। इसका शक यकीन में बदल गया। इसे तंग करने का इरादा अब इसका पुख्ता हो गया था, जिसे सोचकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो आहिस्ता से खिड़की से हटकर घर के अंदर दाखिल हुआ। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम हम लोग यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।